Journal entries. Illustration 6. Jayasili is a sole proprietor having a provision store. Following are the transactions during the month of January 2018. Journalize them. January 1. Commenced business with cash rupees 80,000. So analyze the transactions. Jayasili business வந்து 80,000 கொடுத்து business வந்து start பண்றாங்க. So இதுல two accounts. First one cash account, another one Jayasili. Jayasili owner of the business. So இவங்க கொடுக்குற அமௌண்ட்டை நம்ம என்னவா எடுத்துப்போம்? Capital. So Jayasili capital account. So personal account. Personal account. Personal account rules: debit the receiver, credit the giver. Jayasili business start பண்றதுக்காக 80,000 நம்ம business கிட்ட கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? So Jayasili யாரு? Giver. So as per personal account rules, credit the giver. Another one account, cash account. Cash account, real account. So cash comes in. So as per real account rules, cash comes in debited. So நம்ம ரெஃபர்க்ல debit side cash account and credit Jayasili capital account. Solution: in the books of Jayasili journal entries, date particulars LF debit credit, year 2018, month January, date 1. First line debit line, cash account, debtor 80,000. Then credit line started with 2, Jayasili's capital account. Jayasili's capital account என்ன நீங்க எழுதணும். இது வந்து owner account or business account, accountant account அப்படி அந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணாங்க. proprietor of the business யாரோ அவங்க கொடுக்குற அமௌண்ட் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து இது Jayasili's capital account நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த மென்ஷன் பண்ண நேமை வந்து ஆட் பண்ணிட்டு capital account அப்படின்னு எழுதணும். capital account being commenced business with cash. Next transaction, date 2, deposited cash with bank rupees 40,000. So நம்ம இப்போ பேங்க்ல 40,000 டெபாசிட் பண்றோம். இப்போ பேங்க் வந்து யாரு? ரிசீவர். ஓகே, ஸோ பேங்க்ல டெபாசிட் பண்றோம்னா நம்ம கிட்ட இருந்து என்ன வெளியே போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கேஷ் 40,000 தான் நம்ம வெளியே கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ கேஷ் ரியல் அக்கௌண்ட், cash goes out. So as per real account, credit the cash account. Next one, bank personal account. இது வந்து receiving benefit. பேங்க் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறாங்க இல்லையா? So receiver. As per personal account rules, debit the receiver. So refer column, debit column, bank account and credit cash account. Journal entry, date 2, bank account debtor to cash account 40,000 being deposited cash into bank. Next transaction, date 3, purchased goods by paying cash rupees 5,000. So இதுல two accounts analyze பண்ணணும். First one purchased goods, another one cash. Okay, so cash account, real account. purchase பண்றப்ப காசு வந்து வெளியே போயிடுது இல்லையா? money goes out. So goes out, cash goes out. goes out என்றப்ப என்ன வரும்? credit. Next one purchased goods. purchases வந்து நம்ம என்னவா ட்ரீட் பண்றோம்? expenses. so expenses என்ன அக்கவுண்ட்? nominal account. so nominal account rules: debit all expenses and credit all incomes and gains. so expenses debit. so purchases account debit. refer column, purchases account debtor, purchases account to
கிரெடிட் காலம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இது என்ன பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க, கேஷ் பர்ச்சேஸ். ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட். Date 3, purchases account debtor 5,000 to cash account 5,000 being goods purchased for cash. Transaction 4, date 4, purchased goods from Lipton and Co on credit rupees 10,000. இப்போ நம்ம goods purchase பண்றோம், பட் இது என்ன purchase, credit purchase. ஸோ இந்த transaction வந்து credit transaction. One is purchase account, another one Lipton and Co. ஸோ லிப்டன் அக்கௌண்ட்றது நேம் மென்ஷன் பண்ணுறதுனால இது என்ன அக்கௌண்ட், பர்சனல் அக்கௌண்ட், ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சனல் அக்கௌண்ட். ஸோ குட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதுனால லிப்டன் அண்ட் கோ வந்து கிவர். ஸோ லிப்டன் அண்ட் கோ அக்கௌண்ட் கிரெடிட். தென் பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ். ஸோ இட் இஸ் ட்ரீட்டட் அஸ் nominal account. So nominal account debit or expenses. So purchases account debit. So rough column purchases account and the credit purchase அப்படின்றதால Lipton and Co account. Purchases account data 10,000 to Lipton and Co account 10,000 being goods purchased on credit. Next one, date 5, sold goods to Joy and received cash rupees 11,000. So இது வந்து நம்ம சேல்ஸ் பண்றோம். sold goods னா என்ன, சேல்ஸ் to Joy, யாருக்கு சேல்ஸ் பண்றோம், ஜாய்க்கு. and received cash rupees 11,000. ஜாயின்றவருக்கு நம்ம சேல்ஸ் பண்றோம், ஆனா அதுக்கான காசை வந்து நம்ம வாங்கிட்டோம். ஸோ நம்ம டிரான்சாக்ஷன்ல 3 டைப் ஆஃப் டிரான்சாக்ஷன் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, கேஷ் டிரான்சாக்ஷன், கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன் அண்ட் பேங்க் டிரான்சாக்ஷன். கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ல வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ச்சேஸ் குட்ஸ் பை பேயிங் கேஷ், கேஷ்ன்னு மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதை கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் எடுத்துக்கிறோம். கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷனுக்கு இந்த டிரான்சாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா லிப்டன் அண்ட் கோ மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க, கேஷ்ன்ற வேர்ட் கொடுக்கல. நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, கிரெடிட்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அண்ட் ஸோ கேஷ்ன்ற வேர்டும் இதில் இல்லை. ஸோ இது என்ன டிரான்சாக்ஷன், கிரெடிட் டிரான்சாக்ஷன். பட் இந்த டிரான்சாக்ஷன் பாருங்க, சோல்டு குட்ஸ் டு ஜாய், ஜாயின்றவருக்கு சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இம்மிடியேட்டாக அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அண்ட் ரிசீவ்டு கேஷ், அவங்க இருந்து கேஷும் நம்ம இம்மிடியேட்டாக வாங்கிட்டோம். ஸோ இது என்ன டிரான்சாக்ஷன், கேஷ் டிரான்சாக்ஷன். கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ல நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கூட அது நமக்கு தேவையில்லை, ஏன்னா பணத்தை வாங்கிட்டோம் அப்படின்றப்ப நம்ம யாருக்கு சேல்ஸ் பண்ணோன்றது டீட்டெயில் வந்து நமக்கு தேவையில்லை. பணம் வாங்காம நம்ம சேல்ஸ் பண்ணோம், கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் யாருக்கு நம்ம சேல்ஸ் பண்ணோன்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்றதுக்காக இந்த நேமுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம். கேஷ் சேல்ஸ் வாங்கியிருந்தோம் அப்படின்னா அவங்க அந்த கஸ்டமரோட நேம் வந்து நமக்கு தேவையில்லை. ஓகே, அப்போ இந்த டிரான்சாக்ஷனில் 2 அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து சோல்டு குட்ஸ், இது வந்து சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். அனதர் ஒன் கேஷ் அக்கௌண்ட். ஓகே, ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட் வந்து என்ன அக்கௌண்ட், ரியல் அக்கௌண்ட். ஸோ சேல்ஸ் பண்ணுறப்ப மணி கம்ஸ் இன் ஆர் கோஸ் அவுட், மணி கம்ஸ் இன். ஸோ real account rules, debit what comes in. So cash account debit. Another one account sales. Sales வந்து income, sales பண்றது மூலமா நமக்கு ரெவன்யூ வருது இல்லையா, அதனால இது இன்கம். இன்கம் என்ன அக்கௌண்ட், நாமினல் அக்கௌண்ட். ஸோ நாமினல் அக்கௌண்ட் ரூல்ஸ், கிரெடிட் ஆல் இன்கம்ஸ் அண்ட் கெயின்ஸ். ஸோ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணிடுறோம், கிரெடிட். ஸோ ரெஃபர் cash account debit and sales account credit. Date 5, cash account debtor 11,000 to sales account 11,000 being goods sold for cash. Next date 6, paid salaries by cash rupees 5,000. So இதுலயும் 2 accounts நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். First one cash account, another one salaries. salaryன்றது என்ன, paid salariesனு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது என்ன, expenses. expenses. ஸோ expenses என்ன அக்கௌண்ட், nominal account.
Nominal account rule, debit all expenses and losses. So salary account, debit. Another account, cash. Cash and account, real account. So cash comes in or goes out. Paid salaries. நம்ம கிட்ட இருந்து பணம் வந்து வெளியே போயிடுச்சு. So cash goes out. As per real account rules, credit the cash account. So rough column, salaries account, and credit column, cash account. So date 6, salaries account debtor 5,000 to cash account 5,000 being salaries paid. Next transaction, date 7, paid Lipton and Co by check for the purchases made on 4th January. So Lipton and Co கிட்ட நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, அந்த எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணினா 4th January நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கான அமௌண்ட்டை எப்படி பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா செக்காக கொடுத்துட்றோம். ஓகே, அப்போ இதில் 2 அக்கௌண்ட்ஸ் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்றப்ப இது என்ன அக்கௌண்ட்டில் வந்துடும், பேங்க் அக்கௌண்ட். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்ட். ஓகே, கொடுக்குறோன்றப்ப யாருக்கு கொடுக்குறோம், லிப்டன் அண்ட் கோ. ஸோ லிப்டன் அண்ட் கோ அனதர் அக்கௌண்ட். லிப்டன் அக்கௌண்ட் வந்து பர்சனல் அக்கௌண்ட். ஸோ லிப்டனுக்கு கொடுக்குறோன்றனால லிப்டன் யாரு, ரிசீவர். Personal account rules, debit the receiver. So Lipton and Co account, debit. நம்ம வந்து செக் கொடுக்குறோன்றனால பேங்க் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கிறோம். பேங்க் அக்கௌண்ட் என்ன அக்கௌண்ட், பர்சனல் அக்கௌண்ட். ஸோ பேங்க்ல இருக்கிற பணம் வந்து வெளியே போகுது. ஸோ பேங்கர் என்ன பண்றாரு, ரிசீவர் ஆர் கிவர். அவர் வந்து லிப்டன் அண்ட் கோக்கு அமௌண்ட் கொடுக்கறனால அவர் யாரு, கிவர். So credit the bank account. So rough column, Lipton and Co in debit side, credit side, bank account. Date 7, Lipton and Co account debtor 10,000 to bank account 10,000 being payment made by check. Next one, date 8, bought furniture by cash rupees 4,000. Okay, நம்ம என்ன பர்ச்சேஸ் பண்றோம், furniture. Another one, எவ்வளவு அமௌண்ட் கொடுத்து பே பர்ச்சேஸ் பண்றோம், 4,000. So two accounts, first account is furniture account, another account cash account. Furniture account asset, furniture வந்து asset, so real account. Cash also real account. So furniture வந்து 4,000 rupees பே பண்ணி furniture வாங்குறோம். So cash goes out. Furniture comes in. So furniture account debit, cash account credit. So rough page, furniture debit column and cash credit column. Date 8, furniture account debtor 4,000 to cash account 4,000 being furniture purchased by cash. Next transaction, date 9, paid electricity charges by cash rupees 1,000. So first account cash account, another one paid electricity charges. So electricity charges வந்து நம்ம பே பண்றதுனால நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் என்ன, electricity charges. Electricity charges paid. So நம்ம electricity charges பே பண்றது வந்து expense. So இது expense அப்படின்றனால nominal account. So nominal account rule, debit all expenses. So electricity charges debit. Another one cash account, cash real account. Money comes in or goes out, paid electricity charges. So cash goes out.
So cash account credit. So rough page, electricity charges account, credit column, cash account. So date 9, electricity charges account debtor to cash account 1000, being electricity charges paid. Next transaction, date 10, bank paid insurance premium as per standing instructions rupees 300. So listen the transaction. Bank paid insurance premium தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. as per standing instructions அப்படின்னா நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்க வந்து பேங்க்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கிறோம் இல்லையா, அப்போ அந்த பேங்கர்கிட்ட நம்ம ஒரு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துப்போம். இந்த டேட்னு சொல்லி ஒரு பர்டிகுலர் டேட்டை மென்ஷன் பண்ணி இந்த டேட்டில் நாங்கள் இவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லி பர்டிகுலர் பார்ட்டிஸ் நேம் மென்ஷன் பண்ணி அந்த டேட்டில் நீங்கள் அந்த அமௌண்ட்டை அவங்களுக்கு அனுப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் டேட் வரும்போது அவங்க வந்து அந்த எக்ஸ்பென்ட் நம்ம யாருக்கு எவ்வளோ பணம் கொடுக்கணுமோ அதை வந்து ரெகுலராக பே பண்ணிடுவாங்க. அதேமாதிரி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா 10th டேட் அன்னைக்கு நீங்கள் வந்து எனக்கு இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பெய்ட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்குக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்குறோம். ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணி அவங்க 10ஆம் தேதி 300 ரூபாய் பே பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ மணி இதில் 2 அக்கௌண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்று வந்து பேங்க்கு, அனதர் ஒன் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம். இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் வந்து எக்ஸ்பென்ஸ். ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் என்ன அக்கௌண்ட்? நாமினல் அக்கௌண்ட். So debit all expenses, insurance premium account debit. இப்போ பேங்க் வந்து personal account. இப்போ பேங்கர் வந்து paid insurance premium இல்லையா, ஸோ பேங்க் வந்து giver. So credit the bank account. So offer insurance premium account debit, credit side bank account. Journal entry date 10, insurance premium account debtor 300 to bank account 300, being insurance premium paid. Thank you students.